ओम शांति। आज आम 27 जुलाई 2026 बाबांकर महावाक्य शुणा। मिठे बच्चे, सारा दुनिया रे तुम परी भाग्यवान कहीं ना। तुम्हें राज ऋषि अट। तुम्हें राजत्व करने राजयोग शिक्षा करछ। सारा दुनिया रे आम परी के भाग्यवान नाहांती। कहीं आमे राजा मध्य, आमे ऋषि मध्य, आमे तपस्वी मध्य, आमे सुखी मध्य। आमे राजत्व करने राजयोग शिखुचु। एबे आमे ऋषि कहीं राजयोग शिखुचु। राजयोग शिखला पर आमे होबा राजा। तेणु आम परी भाग्यवान दुनिया रे केही हेले नाहांती। प्रश्न, निराकार बाबांको पाखरे केउं संस्कार अछि जहाको एई संगम रे तुमे पिला माने मध्य धारणा करछ? निराकार बाबा शिव बाबांको पाखरे केउं संस्कार अछि जहाकी आमे तांको संतान धारणा करछन्ती? उत्तर, निराकार बाबांको पाखरे ज्ञानर संस्कार अछि। से तुमको ज्ञान शुणाई पतितरु पावन कर दउछन्ती। सेथिपई तांको ज्ञानर सागर पतित पावन कहा जाउछि। तुमे पिला माने मध्य एबे सेही संस्कार धारण करछ। तुमे निसार सहित कहूछ आमको भगवान पढ़ौछन्ती, आमे तांको ठारू शुणी करी शुणाउछु। बाबांकर संस्कार हैला ज्ञानर सागर। बाबांको पाखरे ज्ञानर संस्कार अछि। ज्ञान द्वारा से आम पतितरु पावन कर दउछन्ती। आमे मध्य बाबांगुड ए संस्कार धारण करछु। आमे मध्य बाबांगुड ज्ञान शुणिकी निजे पावन होबा सहित अन्य मानक मध्य आमे पतितरु पावन करछन्ते। सेथिपई आमको ए निशा रोची जे निजे भगवान आमको पढ़ौछन्ती, आमे भगवान को पाखरु शुणिकी अन्य को शुणाउछन्ते। गीत अछि, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का इंतजार था। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक पिला माने एही गीत शुणिले। एही महिमा कहार? एकमात्र बाबांकर। शिवाय नमः। उच्च रुच्च भगवान अटंती ना? पिला माने जानिछन्ती से हमर पिता अटंती। एपरि नुहे जे आमे समस्त पिता अटु। गायन मध्य करे जाए सारा दुनिया भाई भाई। सन्यासी अथवा विद्वानंको कहिबा अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहिबा द्वारा समस्त पिता होई जाउछन्ती, किंतु भाई हेबा द्वारा पिता जणे भगवान सिद्ध होउछि, जहांको ठारू वर्षा मिलिबो। पिता जणे, आमे समस्ते भाई भाई, तो भाई को सबु भाई मानक केवल एक बाबा को पाखरु वर्षा मिलुछि। समस्ते पिता हेले वर्षार कोनोसी कथा रहिबो नाही। पिला माने जानिछन्ती सबु आत्मा मानकर पिता जणे, तांको ही कहा जाउछि विश्वर ईश्वर पिता। बाबा हेले विश्वर ईश्वर पिता। विश्व किए अछन्ती? समस्त आत्मा भाई भाई अटंती। समस्तंकर ईश्वर पिता जणे ही अटंती। सेही बाबांको समस्ते प्रार्थना करछन्ती। तबे जनकर ही वंदना अथवा पूजा हेबा दरकार। ताहला सतप्रधान पूजा। शिव बाबांकर परमात्मांकर पूजा होची सतप्रधान पूजा। कारण एक परमात्मा को पूजा कले ही आमे आत्मा सतप्रधान हेई पारिया। सेतिपई परमात्मांकर पूजा होची सतप्रधान पूजा। एक कथा मध्य बुझा जाइछि जे ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य बाबा सद्गति पाई ज्ञान दउछन्ती। कौनसी ज्ञान शुणिले मनीष वैराग्य आसियोनी। कारण वैराग्यर प्रकृत रास्ता का जना ही नहीं। बाबा जो ज्ञान दउछन्ती ता द्वारा मु वैराग्य आसुछि। कारण बाबा निजे वैरागी, से केबे जन्म मरण चक्र आसुनांती। सेते से जेतळ ज्ञान दउछन्ती आमुको मध्य ए संसार मोहमाया कटि जाउछि। देह अभिमान तुटि जाउछि। आमे जेमती स्वतंत्र पक्षी के आसले पुणी आमको सेमती स्वतंत्र होबा पई पुरुषार्थ करछन्ते। बाबा सद्गति पाई ज्ञान दउछन्ती। जीवन मुक्ति धाम को सद्गति कहा जाउछि। ए कथा आत्मा को बुद्धि रे धारण करिया हबो। हमर घर होछि शांति धाम, ताको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम मध्य कहा जाउछि। सबुठारु भल नाम हैला शांति धाम। कारण समस्त शांति चाहछन ना, आ घरु गलागा शांति मिलियो। सेति पई सबुठु बेस्ट ना हैला हम घरर शांति धाम। एठारे तो कर्मेंद्रिय थिबा कारणरु आत्मा को कथा कहबा को पड़ी थाए। सूक्ष्म बतन रे इशारा द्वारा कथा कहि थांती, शब्द होई न थाए। तीन लोक को मध्य तुमे जानी गलणी, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन। बुद्धि रे एकथा भल भाव रे रहिछि। मनुष्य सृष्टि पाई ही गायन करा जाउछि जे सृष्टि घुरी चलिछि। एहाकु विश्वर इतिहास भूगोल कहा जाउछि। मनुष्य माने ही ताहाकु जानिबे ना।
ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳରେ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି ନା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ପାଖକୁ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ନିର୍ଗୁଣହାରୀ, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣହାରୀ, ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ, ତୁମର କୃପା ହେଲା ଆମେ ତୁମର ଗୁଣ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଥବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। କଳିଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ। ବିକାରୀ ମାନେ ପତିତ, ନିର୍ବିକାରୀ ମାନେ ପବିତ୍ର। ବିକାରୀ ମାନେ ଦୁଃଖୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ମାନେ ସୁଖୀ। ପତିତ ମାନେ ଭୋଗୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗୀ। ଯିଏ ଭୋଗୀ ସେ ତ ରୋଗୀ ହବ, ଯେ ଯୋଗୀ ସେ ନିରୋଗୀ ହବ। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ତେଣୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଏ ଅକୁପ୍ରେସର କଲେ, କିଏ ହୋମିଓପାଥି ଖାଇଲେ, କିଏ ଏଲୋପାଥି ଖାଇଲେ, କିଏ ନେଚୁରୋପାଥି ଖାଇଲେ, କିଏ ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡ଼ ଖାଇଲେ, କେତେ କେୟାର ନେଉଛ ନିଅ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନ ହେଲା ଯାଇ ଶରୀର ନିରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗୀ ହୁଅ। ହେବ କେମିତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଲେ। ରୁହାନୀ ଡକ୍ଟର, ହଁ, ଆତ୍ମାର ଡକ୍ଟର ଶିବ ବାବା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏମିତି ନେଚୁରୋପାଥି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅକୁପ୍ରେସର ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ 21 ଜନ୍ମ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କେବେ ହେବନି, ମୂଳରୁ ହିଁ ହେବନି। ହେଲେ ତ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ବାବା ସୁପ୍ରିମ ଡକ୍ଟର ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମୂଳରୁ ହେବନି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଦେହରେ ଏବେ ରୋଗ, ସମସ୍ତ ରୋଗର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୁଃଖରୁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ହେଲେ ତ ନିରୋଗୀ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ। ଏହି ଭାରତର କଥା। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ତେଣୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ମିଶି, ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ଲୌହ ଯୁଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ, ତୁମ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନଶାରେ ରହିବା, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋ ପରି ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନୁହଁ। ଦେଖିବ ଏ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଆମ ଶରୀର ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନେବାନି। ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଡ୍ରାମା କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। କଲ୍ୟାଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବା, କାହିଁକିନା ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତ ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ବାବା ସେତେ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ବାବା ଯେତେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ ତାର ଭାଗ୍ୟଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟକାର ଅଛି କି? ତୁମ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗରେ ବସିଛ, ତୁମେ ରାଜ ଋଷି ଅଟ। ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ କି? ବାରିଷ୍ଟର କରାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା କିଏ କରାଇବ? ଯେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିନା ରାଜା ହେବ, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଉ ରାଜା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକିରି ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ତ ଆମର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ନା। ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି କରିପାରିବେନି। ଏଠାରେ ତ କେହି ମହାରାଜା ନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଉଛି। ଏବେ ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଲା, ଆଉ କୌଣସି କଥା ଏଥିରେ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ବାବା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜନ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଓ ମହାରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଅମର କଥା ଏବଂ ତିଜିରିର କଥା ବି ରହିଛି। ବାବା ଆମକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କାମରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର ହକଦାର ଅଟୁ। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହିଁକି ନାହୁଁ? ଭଗବାନ ଆମର ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା କଥା ନା। ତ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ନରକରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ନା ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ। ଆମେ ଏହାର ହକଦାର ଅଟୁ। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହିଁକି ନାହୁଁ? କଳିଯୁଗରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରଚନା କରିବେ? ନା। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାଇବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ? ସେଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ରହିବେ ନା, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ବିଜୟମାଳା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୁନିଆରେ ମାଳାର ଅର୍ଥ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲ କିଏ? ମାଳାକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ଫୁଲକୁ ନମସ୍କାର କରି ପୁଣି ଥରେ ମାଳା ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମାଳା ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯେ ଫୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୁଲଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେ, ଆଉ ଥରେ ମାଳା ଗଡ଼େଇ ଫୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୁଲଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ। କାହିଁକି ସେ ଫୁଲକୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୋତେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ନ ଯାଉ। ମାନେ ଗଣୁଥିବ, ବୁଦ୍ଧିଟା ମାଳାରେ ଥିବ, ଗଣନାରେ ଥିବ, ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାଳା ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ରାମ ରାମର ଧୁନ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବାଜା ବାଜିଥାଏ ରାମ 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 ରାମ, ବାଜା ବାଜିଲା ପରି ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ହଁ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ କେବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ବହୁତ ଭକ୍ତି, ଯେ ବେଶୀ ଭକ୍ତି କରିବ ନା, ସେ କେବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ନା, ଆସ୍ଥା ରହୁଛି ନା, ଏ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଠକିବନି, ଭାବୁଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯେ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ କେବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନି। ବହୁତ ଭକ୍ତି କଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବହୁତ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିବେ, ଯେ ଭକ୍ତି କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ କହୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ରହୁଛି ନା। ମନ୍ଦିରରେ ମାଳା ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ମୁଖରେ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ଭକ୍ତି କଲେ ପାପ ହେବନି। କାହିଁକି? ଯେ ଭକ୍ତି କରୁଛି ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ପାପ କରିବନି। ଯେ ନାସ୍ତିକ, ଯେ ବିଲକୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନି, ତାର କୋଉଠି ଭୟ ରହେନି, ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? କହନ୍ତି ନୌଦା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏକ ନାଟକଟେ। ଏଥିରେ ସତପ୍ରଧାନ, ସତ, ରଜ, ତମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଘରକୁ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଉପରେ ଜାଗା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗା ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆଖପାଖରେ ମିଠା ନଦୀ କୂଳରେ ରାଜଧାନୀ ହେବ, ସମୁଦ୍ର ପଟେ ରାଜଧାନୀ ହୋଇନଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବମ୍ବେ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବମ୍ବେ ରହିବନି। ଏବେ ଦେଖ ସୁରତରେ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ପାଣି ଫୁଲ। ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁରତରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ଦି ଥର ବନ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସୁରତରେ। କେତେ ଘର, ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ସିଫ୍ଟ କରାହେବ? ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ, କୌଣସି ଏରିଆ ରହିବନି। ତାହା ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଧରିବାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ବମ୍ବେ। ଏବେ ବମ୍ବେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ଏରିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ସମୁଦ୍ରକୁ କେତେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମାଛ ଧରା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ବମ୍ବେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଆଦି ବି ରହିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥକି ଯାଉଥିବାରୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥକି ଯିବା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥକି ଗଲା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ ଥକିବ କି? କାହିଁକିନା ଯୋଉଠି ଚିନ୍ତା ସେଇଠି ଥକୁଛୁ। ଯୋଉଠି ମୋର ମୋର କରି ମୋହ ରଖିଛୁ, ଲୋଭ ରଖିଛୁ, ସେଇଠି ଥକୁଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ମୋହ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ କେବେ ସେ କେଠି ଥକିଏନି। ଯୋଉଠି ବିକାର ସେଠି ଥକୁଛି ଆତ୍ମା, ଯୋଉଠି ବିକାର ନାହିଁ ଆତ୍ମା ସେଠି ଥକୁନି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥକି ଯାଉଥିବାରୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସ୍ୱର୍ଗ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଘରେ ରହିଲେ ଖୁସି, ବାହାରେ ରହିଲେ ଖୁସି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ। ତ ସେମାନେ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆମ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡ ଆପସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥକିଯିବା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବନି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ସେଇଠି ନଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ସୁବିଧା ଜୀବନ, ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ ଜୀବନ, 21 ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ତ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ଗେଲା ପିଲାମାନେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଘରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଘରର କର୍ମଧନ୍ଦା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ହଦ୍ର ପାଠରେ କେତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ, ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ମନମନା ଭବ। ମନମନା ଭବ ଗୋଟିଏ ପାଠ, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ନା, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପରେ ଗୀତା ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପରେ ଶୁଣାଇ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବେ। କେବଳ ଲଢ଼େଇରେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କେତେ ବନ୍ୟା, ଭୂକମ୍ପ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଯେମିତି ବି ବିନାଶ ହଉ, ଚାହେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ବିନାଶ ହଉ କି ଚାହେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହଉ, ଆମକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଦୁଃଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ସଫା ହେଲେ ତ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସେଠି ତିଆରି ହେବ, ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇ କିଏ ମରିଯିବ, ଆରାମରେ ଶୋଇଥିବ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇ ମରିଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତ ଏହିପରି, ବସି ବସି ହୃଦଘାତ ହେଲା ଆଉ ସମାପ୍ତ। ଡାକ୍ତର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ପଛକୁ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ଡାକ୍ତର ରହିବେ, ନା କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ବାଲା କିଏ ରହିବେ? କିଛି ବି ହେବନି, ନାଇଁ କି? ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କିଏ ରହିଲା କି? କିଏ କାହାର କ୍ରିୟାକର୍ମ କଲା କି? ସେ ସବୁକୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରାହେଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ଆଉ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଛୁଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିଲେ ନା ଏବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବ। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ଏରିଆକୁ ତ ଭସେଇବ ନା। ତେଣୁ ମୂଷଳ ଧାରା ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରିବୁ, କବାଟ ବନ୍ଦ କର, ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମରିଯିବେ। ଏଭଳି ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ସୁପରିୟର ବମ୍ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫଟାଫଟ ଲୋକ ଯେମିତି ମରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖେଳ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିନାଶ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବିନାଶ କେମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ନେଇପାରିବା କି? ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗର ବିନାଶ କେମିତି ହେଲା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବନି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାପନା ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଜ୍ଞାନର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ଭକ୍ତି ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଭକ୍ତି ପୁରା ହେଉଛି, ଏବେ ତୁମକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ଚାର୍ଟ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ସୁଖଧାମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା, ତେଣୁ ତାର ଚାର୍ଟ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ତ ବୁଝି ଯାଇଛ, ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ଲେଖା ହୋଇନି। ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆଖିର ବହୁ ଦିନ
आया आज जब भारतवासी पुणी राजा मानकर राजा होचंती राजा मानकर राजा अथवा महाराजा होचंती पछकु त्रेता जुगरे राजा राणी हेबे पुणी जो माने पूज्य महाराजा महाराणी थिले से माने द्वापर रे बाम मार्ग रे आसी पूजारी राजा होई जाउछन तीनटा स्टेप सत्य जुगरे महाराजा महाराणी त्रेता जुगरे राजा राणी द्वापर जुगरे पूजारी राजा पूजारी राणी सत्य जुगरे पूज्य महाराजा महाराणी त्रेता जुगरे पूज्य राजा राणी द्वापर जुगरे पूजारी राजा राणी तीनटा स्टेप निजे ही पूज्य निजे ही पूजारी होचंती बाबा कहते मु पूजारी होनी देवता माने पूज्य होता मु होनी ना मु पूजारी होची आम पूज्य थिले पूजारी हेले पुणी पूजारी रु पूज्य हवा बाबा सदा पूज्य केबे पूजारी हुअंतिनी तेणु पूज्य हवापे पुरुषार्थ करिया पड़ुनी आम पूज्य थिलु एबे पूजारी हेइचु पूज्य हवापे अतर पुरुषार्थ करुचु आ से केबे पूजारी हेई नथिले बोली से निज समान आसी आमको पूज्य करी गढ़ुचंती एबे बाबा कहते मु पूजारी होनी देवता माने पूज्य होता मु हेउनी ना मु पूजारी होची भारतवासी देवी देवता मानकर मंदिर तैयारी करी तांकर पूजा करछंती लक्ष्मी नारायण जे प्रथमे पूज्य थिले से माने पुणी भक्ति मार्ग रे श्री बाबांकर पूजारी मध्ये होचन जो श्री बाबा महाराजा महाराणी कराइतिले तांकर पुणी मंदिर तैयारी करी पूजा करछंती बिकारी मध्ये केही तुरंत होई जाय नथांती धीरे धीरे होइथांते कोनोसी जिंस आमे किणुचु धीरे धीरे पुराणा होची ना किणु किणु कोन पुराणा हे होची टाइम लाउची ना सेमिदी आत्मा सत्य त्रेतारे संपूर्ण निर्विकारी थिला द्वापर कली आसला कली रे पूरा बिकारी हला सडनली से बिकारी हेलानी धीरे 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 आत्मा बिकारी हला किंतु एबे सत प्रधान तो निर्विकारी तो एका संगे हबार अछि आ निर्विकारी धीरे धीरे हेले हबनी काहेकि दुनिया विनाशर समय आसीगलाणी विनाश आरंभ हो गलाणी ऑलरेडी देवता मानकर बाम मार्गर चिन्ह मध्य देखाउछंती जे पूज्य लक्ष्मी नारायण थिले से पुणी पूजारी हो जाइछंती प्रथमे प्रथमे शिवंकर मंदिर तैयारी करछंती से समय रे पूजा करिया पई हीरा को काटी शिवलिंग तैयारी करथिले एकथा केही भी जानि नांती जे परमात्मा छोट बिंदु अटंती एक कथा तुम्हें एबे बुझुच जे से बड़ लिंग रूप नुहंती मंदिर तो बहुत तैयारी करिए राजा को देखि प्रजा मध्य एपरि करिवे प्रथमे प्रथमे शिव बाबांकर पूजा होची तांको कुआ जाची अव्यभिचारी सत प्रधान पूजा काना से जणु को पूजा करथिले जणु को मानुथिले सेति पे अव्यभिचारी पूजा एक रु अनेक पूजा कले से व्यभिचारी गोटे नारी अनेक पुरुष सहित संपर्क रखियो ताको व्यभिचारी कुआ जियो सेंती गोटे भक्त अनेक भगवान को पूजा करे भगवान तो जणे ना ताको कहला व्यभिचारी भक्ति तेणु बाबा कौन कहले अव्यभिचारी सत प्रधान पूजा पुणी सत रज तम दे आसुंदी तुमे रज तमरे आसथिबार तुमर नाम मध्य हिंदू रखी देइचंती आमे भक्त माने रज तमरे आसबार आम ना मध्य चेंज हैला हिंदू देवता धर्म रे थिले देवता धर्म ना काटिला कोन आसीला हिंदू धर्म असल रे तुमे देवी देवता थिलो एक्चुअली आम कौन थिले देवी देवता थिले बाबा कहते तुमे असल रे देवी देवता धर्म रट किंतु तुमे बहुत पतित हो जाइछ सेथिपई निजको देवता बोली कहि पारुन काहेकि ना तुमे अपवित्र अट हिंदू नाम तो बहुत पछरे आसीची एबे तुमे जानुछ आमे ही पूज्य थिलु एबे संगम जुगरे ना पूज्य ना पूजारी आमे पूज्य नै कि आमे पूजा मध्य करनांती नाइकी संगम रे ना पूज्य ना पूजारी तुमे कौन करछ श्रीमत द्वारा पूज्य होछ एवं अन्य को मध्य कराउछ तुमे हेलो ब्राह्मण तुमर आत्मा पवित्र हो जाउछ पूरा पवित्र ले पूर्णाश्वर छाड़ीबा को पड़ियो बाबा कहउछंती आ बिल्कुल सहज बूढ़ी माता मानकर धारणा होउनी बाबा कहउछंती एक कथा तो बुझुछ जे आमे आत्मा अटु आत्मा रे ही भलो अथवा मंद संस्कार होई थाए आत्मा जहा कर्म करि थाए ता पर जन्म रे भोगिबा को पड़ी थाए बाबा मध्य आत्मा मानक सहित कथा होउछंती आत्मा जहा कर्म करछ पर जन्म रे भोगिया पड़छ ना तो बाबा आत्मा सहित कथा होउछंती देखो कौन करथिलो गत जन्म रे दंड भोगुछ ए जन्म रे किछि पुण्य कर सेवा कर ताले आगु जमदंड रु निजको मुक्त करि परिबो बाबा कहउछंती हे हे पिला माने आत्म अभिमानी हो निराकार शिव बाबा निराकारी आत्मा माननको पाठ पढ़ाउछंती निराकार बाबांको पाखरे ज्ञानर संस्कार अछि तांकर तो निजर सर नै से ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛି। ଯୁକ୍ତି ବି କେତେ ସହଜ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମନ ମନା ଭବ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହେବୁ। ଆମେ ହିଁ ଏଇ 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛୁ। ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ପୁଣି ବାବା ଆସିବେ। ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଉଛି, ପୁଣି ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ବୁଦ୍ଧି ରହୁଛି ନା। ଆମେ ଅଭିନୟ କରି କରି ସୃଷ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ବାବା ଆସି ଦୁନିଆ ନୂଆ କରି ଆମ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନେଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରି କରି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ଦୁନିଆ, ନାଇଁ କି? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯିଏ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେ ଗଭୀରତା ଯିବ, ଯେତେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ, ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा ପାଇଁ मुख्य सारांश। श्रीमत आधार पूज्य होगाक पड़े। मन मत चले पूज्य हो पारे कि? श्रीमत चलने आम पूज्य होगा। आत्मार जो खराब संस्कार आसी ज्ञान जोग द्वारा समाप्त करिया पड़ियो। संपूर्ण निर्विकारी हेबाकू पड़ियो। जो पुराना छी छी गंधिया पचका संस्कार आम भीतर अच्छी, ज्ञान जोग द्वारा से सुधरिब, बदलिब, ताहले आम संपूर्ण निर्विकारी हो पारिया। सेकेंड, शरीर निर्वाह अर्थे कर्म करी मत पाठ पढ़ाक पढ़ाइबाक हेब। जोग बल द्वारा पवित्र राजपद नेबाक। बंचापी तो कर्म करिया ना। आम आश्रम को आसुली कर्म न कले बाबा आम उपरा कुआडे देदे कि? से बाबा कहले कर्म तो करियो बंचापी, ता सहित ए पाठ पढ़ियार अच्छी प्लस अन्य मानक पढ़ार अच्छी। एबे जहाँ को अधिक दरकार से माने कौन पाठ पढ़ुछंती, अथरे साइड रे पार्ट टाइम बिजनेस करछंती, पार्ट टाइम जॉब करछंती। काहेकि एबे जति पढ़ु जति इनकम करछु, जदि आमे पाठ पढ़ी पढ़ी जीवा ता आगु को हमर सोर्स टा बढ़ी जीवो, नहीं कि? अधिक पाठ पढ़ले आमे बड़ चाकरी करू, अधिक रोजगार हबो। सेमिति बाबा कौन कहले, बंचिया पे ए शरीर पे तमे कर्म करछ, रोजगार करछ, किंतु आत्मा पे रोजगार करिया पे आत्मार पाठ पढ़ियार अछि, अन्य को पढ़ार अछि। एडा विनाशी शरीर विनाशी रोजगार, अविनाशी आत्मा पाठ जदि पढ़िब तार अविनाशी रोजगार जमा हब। जोग बल द्वारा पवित्र हो राजपद नेबाक तापई जोग मध्य निहाती करियार अछि। जोग कले ही विकर्म विनाश हब। विकर्म विनाश हेले जदि शरीर छाड़िया ताले राजा हबा। आ जदि जोग करियानी विकर्म विनाश हबनी। विकर्म विनाश न हेले दंड खाइया, आ जे दंड खाइयो से केबे राजा हबनी। जे दंड न खाइके जो सी राजा हब। तो दंड न खाइया पे बाबांगर श्रीमत अनुसार प्रत्येक कर्म करियार अच्छी। कौन बाबांगर प्रथम श्रीमत? अमृत बेला पावरफुल जोग कर, नहीं कि? प्रत्येक कर्म कर्मयोगी हेरी कर। नुमाश्याम जोग पावरफुल कर। रात्रे शोला जोग कर। वरदान, निजर श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को निज आगे नतमस्तक करथिबा सर्वोच्च पदर अधिकारी हुओ। जेपरि महान आत्मा माने केबे भी कहा निकटरे नतमस्तक हुअन्ति नहीं, बरं तांको आगरे समस्त नतमस्तक होइतांते। महान आत्मा केबे का आगरे नुई, ता आगरे समस्ते नतमस्तक नतमस्तक हेबे कि ना? सेहीपरि तुमे माने बाबांक द्वारा बछा जाइथिया सर्वश्रेष्ठ आत्मा माने, बाबांक द्वारा बछा हेते आम सब सर्वश्रेष्ठ आत्मा माने। केउठी भी कौन सी परिस्थिति रे बा मायार भिन्न भिन्न आकर्षण करथिया रूप रे भी निजको नुआई पारिब नहीं। माया पाखरे केबे नुआई पारिबा नहीं। माया केते सुंदर रूप नहीं आसु, केते आकर्षण रूप नहीं आसु, किंतु माया पाखरे आमु नोइबार नहीं। को माने नुइएनी? जो माने निजर श्रेष्ठ स्थिति रे रहउचंती से माने माया पाखरे केबे नोइबेनी। जदि एबेठारु सर्वदा नतमस्तक कराइबार स्थिति रे स्थित रहिबो, तेबे जे सर्वोच्च पद पाइबार अधिकार प्राप्त हबो। जदि माया को आमे निज पाखरे नुआइबार अभ्यास थिबो, ताहले आमे सर्वोच्च पदर अधिकारी हेई पारिया। एभली आत्मा मानक निकटरे सत्य जुगरे प्रजा माने
ସୋମାନର ସହିତ ନତମସ୍ତକ ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଆଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ମାୟାର ଯେମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯେମିତି ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଯେମିତି ଆକର୍ଷଣ ଆସୁ, କେଉଁଠି ବି ଯଦି ମାୟା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଜାମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ। କର୍ମ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥିବାର ଅଛି। 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଥିଲେ ଘଣ୍ଟାଟି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ କାମ କର, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ସବୁ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସୁ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଅଶରୀରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଭଲ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମର ଯଦି ସେବା ବଦଳରେ ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା ପରୀକ୍ଷାରେ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବା ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। କାରଣ ସେବାର ସଂକଳ୍ପରେ ପୁଣି ବି ସାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଧୋକା ମିଳିଯିବ। ହେଲା, ସେବାର ସଂକଳ୍ପରେ ପୁଣି ବି ସାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଧୋକା ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।